السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گریٹر رائل سیما امام مؤذن کونسل منڈس کمیٹی کے ذمہ دار اور رائل سیما لیول کے صدر ان کمیٹیوں کی موجودگی میں پریس میٹ رکھنے کے لیے کمیٹی کے ذریعے اور خوشخبری اظہار کرنے کی نیت سے، وہ خوشخبری یہ ہے، ہمارے شہر قدری کے ٹی ڈی پی پارٹی کے انچارج عالی جناب کندیکنٹا وینکٹا پرساد صاحب پہلے سے بھی امام اور مؤذن اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ایک دم ہمدردانہ خیال رکھنے والے لیڈر ہیں۔ جب کبھی بھی مسلمانوں کے تعلق سے کوئی حاجت، کوئی ضروریات، کوئی کام ہے تو فوراً آگے بڑھ کر ان کے تک بات پہنچتے ہی فوراً کیا ہے وہ خود عمل کرتے ہیں۔ اگر بات بڑی ہے، اوپر تک جانے والی بات ہے، تو ٹی ڈی پی پارٹی کے صدر، سابق چیف منسٹر عزت مآب نارا چندرا بابو نائیڈو صاحب ان تک لے جا کر باقاعدہ کیا ہے وہ چیز عمل میں لانے کے خاطر پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں شہر قدری کے اندر یہ پریس میٹ اس خوشی پر رکھ رہے ہیں، دوبارہ 2024 کے حلقے اسمبلی کے خاطر جو ایم ایل اے کینڈیڈیٹ کے خاطر مقرر کر دیا گیا ہے کینڈیڈیٹ کو، اس خوشی پر ہمیں عالی جناب نارا چندرا بابو نائیڈو صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صحیح شخص کو انہوں نے چنا ہے، کیونکہ ایسے ہمدردانہ خیال رکھنے والے ہر انسان کے ساتھ بھی، ذات پات کا کسی کا بھی وہ خیال نہیں کرتا، ہر ایک کو بھی ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے امام مؤذن کونسل کے معاملے میں بھی 2012-2013 میں بہت ساری تکلیفیں ہمیں امام مؤذن کونسل کی طرف سے ہر خریے میں، ہر منڈل میں ہمیں محنت کر رہے تھے۔ تو ہمارے تعلق سے ہمارے مسلمان لیڈر حضرات ہمیں تمہیں کیا کر رہے ہیں، تمہاری کیا چیز ہے، ایک جنے بھی ایک بات نہیں پوچھے، گنتی میں ایک دو جنے کوئی ہمدرد کیے ہوں گے، بلکہ جو بڑے سے بڑے لیڈر ہیں کوئی بھی ہمیں اس کے بارے میں ہماری فکر کرنا ہو یا ہمارے کو بلا کر بات چیت کرنا ہو، کوئی بھی نہیں۔ سب کے سب کیا ہے اپنے آپ میں ہم کو لانے کی بھی کوشش کرے۔ یہ امام مؤذن کو تنخواہ گورنمنٹ سے آئے گی تو وہ حرام ہے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ حکومت سے نہیں پوچھ رہا ہے، وہ تمہیں آ کر ان کو میٹنگ رکھ لو، ان کو میٹنگ رکھ لو بول کے ہم کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک لیڈر بھی ہمیں کیا ہے آ کر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے یہ معاملات اخبار میں آ رہے تھے، نیوز میں آ رہا تھا، تو اس وقت میں ہمیں کبھی بھی جب ایم ایل اے تھے 2013 کے اندر بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے کندیکنٹا وینکٹا پرساد صاحب باقاعدہ کیا ہے ہمیں فون کر کے بلائے، تمہارا یہ پرابلم کیا ہے امام مؤذن کونسل کا، یہ بولو، باقاعدہ کیا ہے ہمیں اسے پورا کریں گے۔ تو اس معاملے کو ہمیں اسمبلی تک لے کر جائیں گے، آواز اٹھائیں گے اس معاملے میں پورا ساتھ دینے کے خاطر، اور اسی کے ساتھ اس معاملے کو پورا مکمل کرنے میں امام مؤذنوں کی تنخواہوں کے تعلق سے ہمیں ساتھ دیے، اور اسی کے ساتھ کیا ہے اس معاملے کو جب ٹی ڈی پی پارٹی رولنگ میں آئی، قدری کو آئے نارا چندرا بابو نائیڈو صاحب جب سی ایم بننے کے بعد، اس طریقے اب ابھی 2 دن کے پہلے جو معاملہ چلا اسی طریقے سے سی ایم صاحب کے سامنے کھڑ کر امام مؤذنوں کو تنخواہ دینا ضروری ہے۔ امام مؤذنوں کو کیا ہے حالات بہت کیا ہے غریب کیا ہے علاقوں کے اندر بہت سارے مسجدیں ایسے ہیں جن کی آمدنی نہیں ہے، وہاں پر ان کو تنخواہ ملنے میں تکلیف ہوتی ہے، صحیح وقت میں مسجد میں امام صاحب نے نماز نہیں ہوتی، تو صاحب ہمیں حکومت کی طرف سے اگر ہمیں ہر مسجد کو بھی جو آ کر غریب علاقے میں جو آ کر جن مسجدوں کو آمدنی نہیں ہے ان کو اگر ہمیں تنخواہ دیں گے تو مسجدوں کے اندر کیا ہے امام صاحبان کی تنخواہ کی سہولت بھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ کیا ہے امام صاحبان اور اس کے وہاں کے علاقے کے آدمیان بھی کیا ہے نمازوں کے خاطر مسجدوں کی آبادی بھی کر لیں گے۔ تو یہ بات بتانے کے بعد فوراً جب سی ایم صاحب نے 2014 میں باقاعدہ عمل پہ لائے، آج ہمارے پورے آندھرا پردیش کے اندر کم از کم 5125 مساجد کو کیا ہے تنخواہ مل رہے ہیں۔
उसी के साथ साथ शहर कदरी में 70 से लेकर 80 के अंदर तक मस्जिदों को क्या है तनख्वाह मिल रहे हैं। ऐसी फिक्र करने वाले अब इस वक्त फिर अब क्या है, जो साबिक चीफ मिनिस्टर साहब जो आए थे नाना कनौर साहब को उनके सामने बताए कि इमाम मौजूदों को घरों की जरूरत है, तो अब उसके बारे में भी उन्होंने वादा करके गए। तो इसी तरीके से क्या है, किसी इमाम के खांधे पर क्या है बंदूक रख के जलाने की आदत हमारे लीडर कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब को नहीं है। वो सिर्फ इमामों, मौज़िनों और मुसलमानों के लिए खिदमत करने में हर वक्त सामने रहते हैं, सिर्फ बोलना एक बाकी है। इसलिए हमें आज इमाम मौज़िन काउंसिल कमेटी की तरफ से हमें कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ साथ दुल्हन स्कीम की बात बताऊं मैं आपको। दुल्हन स्कीम पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 2600 2700 बच्चों को आई है, तो खाली हमारे कदरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 750-800 बच्चों को मिली है। अगर यहां तक के जब इलेक्शन कोड के करीब में आ गया मसला, बहुत जनों को क्या है, जिलों के अंदर इरादा था कि अब नहीं आएगा, इलेक्शन कोड आ गया है, पैसे नहीं पड़ेंगे, बहुत जने खामोश रह गए थे। जिनको अकाउंटों में पड़े उनको मालूम नहीं हुआ, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हो या गाड़ी खेलने वाले हो, बेलदार करने वाले हो, ऐसे इंसानों को घरों तक भेजकर तुम लोगों को क्या है दुल्हन स्कीम पड़ी हुई है, तुम्हें रकम काट लीजिए बोलकर इतनी मेहनत कराने की खातिर हम लोग जो सपोर्ट थे वो कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब थे। तो आज देखें कि दुल्हन स्कीम का सिर्फ नाम है, किसे पड़ती है क्या है अब तक किसी कोई पता नहीं है। उस वक्त में सारी शहर कदरिया और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 750 क्या है औरत बच्चियों को दुल्हन स्कीम पड़ा। और मदरसा और मकतब बोर्ड के ताल्लुक से चंद्रबाबू नायडू साहब के जमाने में हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर सपोर्ट टू मदरसा तुमनाकू एसएसए के अंदर मदरसा सपोर्टिंग में पूरे आंध्र प्रदेश में 560 मदरसे हैं, 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, इस पर 2,000 खानदान उसके अंदर मौजूद हैं। उन मदरसों को मिड डे मील्स के साथ उस मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा को और उसके बाद जो अंग्रेजी तेलुगु पढ़ाते हैं वो उस्तादों को हुकूमत की तरफ से 10 से 12,000 तनख्वाह मिलती थी। बल्कि आज 4.5 साल हो गया एक मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह नहीं मिल रही। यहां तक के बहुत सारे मदरसे बंद भी हो चुके हैं। इसके अंदर इतने खानदाना रखने कर भी आज हमारे क्या है हुकूमतें जो आने वाले हैं सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों जग जाओ, देखे जो इंसान हमें साथ देता है उसकी साथदारी करना चाहिए। जो इंसान सामने बैठकर सिर्फ शहद लगाने की बातें करके चल जाता है, हमारे जो क्या है काम को वक्त इस्तेमाल कर लेता है, ऐसे लीडर के साथ नहीं। जो लीडर हमें बात हमारी जबान से निकले उससे पहले मालूम कर लेकर अमल करने वाला लीडर, ऐसे लीडर को करें। वो लीडर कौन है? कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब हैं। इसलिए क्या है एक दुल्हन स्कीम ले लें, एक मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से ले लें, एक इमाम मौज़िन काउंसिल के बारे में ले लें, रोशनी दुकान मकान के ताल्लुक से ले लें, और बहुत सारे ऐसी स्कीम है। इन स्कीमों के ताल्लुक से मुसलमानों का रहबर बनकर काम करने वाला लीडर अगर कोई है हमारे शहर कदरी के अंदर तो सिर्फ कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब हैं। आज उनको वो चीज मिली। आज हमें एक इमाम मौज़िन काउंसिल के कमेटी के जितने जिम्मेदार हैं, इमाम मौज़िन हजरात हैं, हमें सब एक होकर जुड़कर इस बार 2024 के इलेक्शन में पूरे इकट्ठा होकर अपनी मेहनत, अपने खून को अपने पसीने में बदल कर क्या है उनको कैसी हालत में जिता लेंगे, अपना वक्त नहीं कुर्बान करेंगे, अपना क्या है पसीना, अपना खून, अपना पैसा भी यहां तक कि कुर्बान करने के लिए हमें पीछे नहीं जाएंगे। कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब को कंपल्सरी हमें क्या है 2024 में एमएलए बनाकर क्या है चंद्रबाबू साहब को हमें गिफ्ट के बतौर देने की हमें पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आज हमें मुसलमानों को चाहिए, इमाम मौज़िन मुतवल्ली साहब को चाहिए कि इस बात पर गौर करें। जो इंसान हमें साथ दे, हमारा रहबर है, मैं हूं बोल को हमारे पीछे हाथ रखने वाला है, ऐसे इंसान को चुने। पैसे के खातिर, बिरयानी के खातिर, कोई और हिरिस के खातिर कर लेंगे तो समझे कि ये 2-4 साल जो गुजरे वो क्या क्या गुजरे सबके ऊपर मालूम है, उसके बारे में खुला बोलने की जरूरत नहीं। आप हजरात आइंदा भी उसी नुकसान में घुसकर, उसी खसारे में घुसकर तकलीफ उठाने से बेहतर है कि अच्छे शख्स को, अच्छी पार्टी को, टीडीपी पार्टी को जिता ले, यहां से लेकर ऊपर तक भी, और उसके साथ साथ क्या है एमएलए साहब को अच्छी हाईएस्ट मेजॉरिटी से कंदिकुंटा वेंकट प्रसाद साहब को क्या है एमएलए के हैसियत से जिताकर हमें क्या है चंद्रबाबू साहब को क्या है गिफ्ट के हैसियत से देना है और हमें सब मिलकर खिदमत करना है। बस यही बातें हैं कि इन बातों को आप हजरात को सुनाएं, क्योंकि मालूम हो हक क्या है, खिदमत क्या है। इसलिए मैं आपको मीडिया के सामने आया, जो मौका मुझे दिया गया। हमारे ग्रेटर रायलसीमा इमाम मौज़िन कमेटी के जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुआ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।